जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। नमो नमो श्री नारायण। नमो नमो श्री नारायण। नमो नमो श्री नारायण। नमो नमो श्री नारायण। ஏழுமலையானின் பாத கமலங்கள் போற்றி பணிகின்ற வேளை சுப்பிரபாதமுயர் ஞான சேவை தழப்போட்டு விடுகின்ற காலை புனித புஷ்கரிணி நீரில் நீராட ஸ்ரீனிவாசனுயர் தோற்றம் சங்கு சக்கரமும் ஏந்திய பயமருள் வெங்கடேசன் தருமேற்றம். நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா. நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயண. श्रीनिवासने नमो नमो केशव श्रीरा नमो नमो श्रीवत्सा नमो नमो वेंकटरमणा नमो नमो पार्थसारथी नमो नमो पांडुरंगने नमो नमो विठ्ठल विठ्ठल नमो नमो जनार्दना नमो नमो हरे कृष्णने नमो नमो रामचंद्रने नमो नमो मत्स्यरूपाय नमो नमो कूर्म अवतार नमो नमो वरागमूर्ति नमो नमो वामन वडिवे नमो नमो सिंह नरसिंह नमो नमो परशुरामने नमो नमो राम राम श्री नमो नमो बलरामनने नमो नमो गोकुल कृष्णा नमो नमो कल्कि रूपाय नमो नमो गीत गोविंद नमो नमो नंद गोपने नमो नमो कालिंग नर्दन नमो नमो पद्मनाभने नमो नमो ஏழுமலையானே நமோ நமோ கோபநந்தனா நமோ நமோ ரிஷிகேசனே நமோ 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 नमो नमो श्री नारायण. नमो नमो श्री नारायण. नमो नमो श्री नारायण. नमो नमो श्री नारायण. வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ஜெயஸ்ரீஜி. ரொம்ப அழகா பாடினாள். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பியூட்டிஃபுல். வெரி தேங்க்யூ எனர்ஜெட்டிக். சார். நல்லா இருந்தது. கிளாஸ் நல்ல ஆரம்பம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தினம் போல தன்வந்திரி ஸ்லோகம் சொல்லலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்த்ரயே அமிர்தகலசஹஸ்தாய சர்வாமய விநாசாய ஸ்ரீலோக்யநாதாய தன்வந்தரி மகாவிஷ்ணவே நமः. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்த்ரயே அமிர்தகலசஹஸ்தாய सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये कलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः. Wonderful. எல்லாரோட ஆரோக்கியத்துக்கும் உடல் நலத்துக்கும் வேண்டிக்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீஜி ப்ளீஸ். जय श्री कृष्ण सर. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तौ वन्दे गुरुपरम्पराम्. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्.
भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः खतितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्या निपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायान्वर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डन् दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अग्रे वह्निपृष्ठे भानुर्रात्रौ क्षुभुग समर्पित जानुगु करतलभिक्षस्तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः कुरुते गङ्गा सागरगमनौ व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनौ वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव Beautiful. Super, super. Yogarato va bhogarato va sangarato va sangavihinaha yasya brahmani ramate chitta nandati nandati nandatyeva. நந்தன் ஆனந்தத்தை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. அவர்தான் முழுவார். யாரு? பிரம்மணி ரமதே சித்தன். சித்தன்ல யார் பிரம்மனோட விளையாடின்னு இருக்காளோ அவர் வாழ்க்கையில யோகமும் பண்றதா இருக்கட்டும், போகம் பண்றவாளா இருக்கட்டும், சங்கத்தை தேடி இருக்கிறவாளா இருக்கட்டும், சங்க விஹீனவா இருக்கு, சங்க தனிமையா இருக்கிறது ஆளா இருக்கட்டும். ஆனா சித்தம்ல பிரம்மனை விளையாடிட்டு இருக்கிறவா, பிரம்மனையே நினைச்சிட்டு இருக்கா, பிரம்மனிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கிறவா, அவளுக்கு நந்தத்தை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்ப இந்த பிரம்மணி ரமதே சித்தன் அப்படின்னா என்ன? எப்படி வரும்? எப்படி இந்த பிரம்மணி சித்தன் பண்ண முடியும்? அதுக்கு भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्चाक्रियते तस्य यमेन न चर्चा. भगवद्गीதை கிஞ்சித் சிறிதளவு அதீதா படித்தால் கங்கை ஜலம் லவ துளி கணிகா சிறு, அதாவது சிறு கங்கையில ஒரு துளி மாதிரி, பீதா அருந்துவது, சக்ருத் ஒரு முறை, அபி கூட, ஏன யாரால், முராரி
பகவானை சொல்றார். சமர்ச்சா தொழுதல், கிரியத்தே ஆகும், தஸ்ய அவருக்கு, யமேன யமனுடன், ந இல்லை சர்ச்சா விவாதம், யார் பகவத்கீதையை சிறிதளவு படித்திருக்கிறாரோ, சிறு துளி கங்கையின் நீரை அருந்துகிறாரோ, ஒரு முறையாவது முராரியை தொழுந்திருக்கிறாரோ, அவருக்கு யமனுடன் சச்சரவு இல்லை. திருடபக்த அப்படின்னு ஆதிசங்கர் ஒரு செஷன் எழுதினதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வருஷமா பார்க்கலாம். பகவத்கீதா, பகவத்கீதா, பகவ பவ இல்ல பகவ, பகவத்கீதா கிஞ்சித தீதா, கிஞ்சி கிஞ்சி இருக்கு, கிஞ்சித தீதா, இந்த தீ, த அப்புறம் தீ, கிஞ்சித தீதா, கங்கா ஜலலவ கணிகா பீதா, கங்கா இங்க கா ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம், க மிலாகாத் கொடுத்து, கங்கா ஜலலவ, ஜலலவ ரெண்டுல இருக்கு, ஜலலவ கணிகா பீதா, கணி கனில கணிகா பீதா, சக்ருதபியேன, சக்ரு சக்ருல சக்ரு தனித்தனியா சொல்லும், சக்ருதபியேன முராரி சமர்ச்சா, முராரி சமர்ச்சா, முராரி ரா நெடில் எடுத்து ரீ ஷார்ட் ஆயிடும், சமர் ரஃபார் கொடுத்து சா, சக்ருதபியேன முராரி சமர்ச்சா, சமர்ச்சா அப்படின்னு நிறுத்தாம கிரியத்தை ஜாயின் பண்ணி சொல்லணும். சக்ருதபியேன முராரி சமர்ச்சா, கிரியதே தஸ்ய, சாக்ரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்ச்சா, யமேன ந ரெண்டுன்னு இருக்கு, யமேன ந சர்ச்சா, भगवद्गीता किञ्चिदधीता, गङ्गाजललवकणिका पीता, सकृदपि येन मुरारिसमर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा. சோ 3 விஷயத்தை சொல்லிருக்காங்க. கீதை படிக்கிறது, கங்கை துளி துளி குடிக்கிறது, முராரி பகவானை தொழுதல். இந்த மூன்றும் செய்யணும். பகவத்கீதா நமக்கு எப்போதும் சொல்லிருக்கோம், இந்த வேதாந்தத்தோட ஒரு வேதங்களோட எண்டு தான் வேதாந்தம். அதுல ஒரு பெரிய விஷயம் பகவத்கீதா. எல்லா உபனிஷத்துகளுக்கும் ஒரு சாராக இருக்கிறது இந்த பகவத்கீதா. கீதா மகாத்மியம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், சில பேர் ஞாபகம் இருக்கலாம். கீதாத்யயனஷீலஸ்ய பிராணாயாம பரஸ்ய ச நைவ சந்தி ஹி பாபானி பூர்வஜன்ம கிருதானி ச. யார் ஒருவர் பிராணாயாமம் செய்து கீதாவின் தியானம் செய்கிறாரோ அவருக்கு நிச்சயமாக பாவங்கள் மற்றும் பூர்வ ஜென்ம செயல்களின் பாவங்கள் ஒட்டாது. மல நிர்மோச்சனம் பும்சாங் ஜலஸ்நானன் தினே தினே சக்ருத் கீதாம் பசி ஸ்நானம் சம்சாரமலநாசனம். தினந்தோறும் நீரில் குளித்து மனிதர்கள் அழுக்கை அகற்றுகிறார்கள். ஒரு முறை கீதாவின் நீரில் குளித்தால் சம்சாரம் என்கிற அழுக்கு அழிந்துவிடும். கீதா சுகீதா கர்த்தவ்யா கிமன்யை சாஸ்திர விஸ்தரை யா ஸ்வயம் பத்மநாபஸ்ய முக பத்மாத்வினிஸ்ருதா. பத்மநாபனின் தாமரை முகத்திலிருந்து சுயமாக பொழியும் இனிமையான கீதமான பகவத்கீதையை படித்த பின் வேறு சாஸ்திரங்களை விளக்கமாக படிக்க என்ன தேவை?
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तु धीर्भोक्ता துக்தம் கீதாமிருதம் மத். எல்லா உபனிஷத்துகளும் ஒரு மாடு. கறப்பவர் கிருஷ்ணர், கண்ணுக்குட்டி அர்ஜுனர். அவர் தெளிவான மனதுடன் கீதா என்கிற மிகச்சிறந்த அமிர்தத்தை பாலை அனுபவிக்கிறார். கீதா உபனிஷத்துங்கிறது ஒரு மாடு போல. கறப்பவர் கிருஷ்ணர், கண்ணுக்குட்டி அர்ஜுனர். அர்ஜுனர் தேவை. ஒரு கண்ணுக்குட்டி இல்லாம பால் சுரக்க முடியாது. ஆர்டிபிஷியலா சுரக்கலாம் மஷின் எல்லாம் போட்டு. பட் அது அந்த மாட்டுக்கு ஒரு ஒரு துரோகம், மாட்டுக்கு ஒரு அத்தியாச்சாரம் பண்றது. கண்ணுக்குட்டிக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு நம்ம கண்ணுக்குட்டி பார்த்தோம்னா அந்த மாடுக்கு தானாவே பால் சுரக்கும். அந்த பால் அந்த கண்ணுக்குட்டி முழுசா குடிக்க முடியாது, குடிக்கவும் கூடாது. அதுக்கு உடம்புக்கு ஆகாது. அது எவ்வளவு குடிக்கிறதோ குடிச்சிட்டு பாக்கி எல்லாரும் குடிக்கிறதா. சோ அந்த கண்ணுக்குட்டி அர்ஜுனர். அர்ஜுனரை மையமாக வச்சுதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே கீதை சொல்லி கொடுத்திருக்காரு பகவான். அர்ஜுனன் இல்லைன்னா பகவத்கீதை கிடையாது. அண்ட் இன்னொன்னு முக்கியமான விஷயம் நான் எப்போது சொல்லுது, அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லல, அவர் தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் கொடுத்துடல. அர்ஜுனன் போல நம்மளும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். அர்ஜுனன் சமமாக இருக்கிறோம். அர்ஜுனன் என்ன கேள்விகள் கேட்கிறானோ அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றார். அதுதான் கீதாமிருதம் அப்படின்னு ஆதிசங்கர் கீதா மகாத்மியம் சொல்றார். அந்த பகவத்கீதை, இந்த பகவத்கீதை எல்லா உபனிஷத்துகளுக்கும் ஒரு சாரம் தான். ஒரு மனிதன் தான் ரொம்ப பணக்காரன். அவர் போய் ஒரு மகான்கிட்ட போய் சொன்னாராம், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டங்கள் இருக்கு, எல்லாரும் இந்த கீதை படிச்சா எல்லாம் சரியாயிடு போயிடுங்கிற, எனக்கு கீதை சொல்லித்தாங்கோ அப்படின்ற. அதுக்கு அந்த ஆச்சார 18 அத்தியாயங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும், ஒரு அத்தியாயம் கத்துக்கிட்டா போறாது. எனக்கு 18 அத்தியாயம் எல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? சரி, பகவான் ஒரு 550 535 34 ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்காரு. அதையாவது கத்துக்கோ. 700 ஸ்லோகம் எல்லாம் 500 டிஸ்கவுண்ட் தரேன், அதுவாது புரிஞ்சுக்கோ. அதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது. என்கிட்ட அவ்வளவு எல்லாம் டைம் இருந்தா என்னோட பிசினஸ் பாழா போயிடும். பிசினஸ்ல தானே எனக்கு டைம் கொடுக்கணும். சரி, ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ற, அதையாவது கத்துக்கிறியா அப்படிங்கிறார். என்ன ஸ்லோகம் அப்படிங்கிற, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அந்த்வா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சா. இதாவது கத்துக்கிறியா? இதே ரொம்ப பெருசா இருக்கு, இவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு டெய்லி இதெல்லாம் வச்சு அதை கத்துக்கிறதுக்குலாம் எனக்கு டைம் இல்ல. என்னதான் சொல்ல வரே சொல்லுங்கோ, இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதா சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறார். அதுக்கு அந்த ஆச்சாரியர் சொல்றார், இதே ஸ்லோகத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் நீ கத்துக்கோ, அது போரும் அப்படிங்கிற. என்ன வார்த்தை? மா சுச்சஹ, கவலைப்படாதே. நீ ஒண்ணுமே கத்துக்க வேண்டாம். இந்த 700 ஸ்லோகங்கள்லாம் ஒண்ணுமே கத்துக்க வேண்டாம். 536 ஸ்லோகங்கள் பகவான் சொன்னார், அதை கத்துக்க வேண்டாம். இந்த 66வது ஸ்லோகம் 18வது வருது, அதை கத்துக்க வேண்டாம். ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் கத்துக்கோமா சுச்சா, பயப்படாதே, கவலைப்படாதே. பகவான் சொல்லிருக்கார், கவலைப்படாதே. அது ஒண்ணு மட்டும் நீ மனசுல வச்சுக்கோ போரும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அவ்வளவுதான், பகவான் சொல்றது அவ்வளவுதான். பயப்படாதே, கவலைப்படாதே. இது அர்ஜுனுக்கு எவ்வளவு வாட்டி சொல்லிட்டு, மா சுச்சஹ, வருத்தப்படாதே, கலங்கப்படாதே. ஏன்னா பகவான் மேல எல்லாத்தையும் போட்டா அப்புறம் நீ கவலைப்படுறதுக்கு தேவையே இல்லை. அதுங்கிறதுக்கு தான் பகவான் சொல்றார், மா சுச்சஹ, ஒண்ணு படிச்சா போரும் அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி கிஞ்சித கீதா, கிஞ்சித துளி கீதா, கொஞ்சம் படிச்சா போரும். எது? கீதையே. அடுத்தது என்ன சொல்றார்? கங்கையோட ஒரு துளி டிராப் குடிச்சா போரும். கங்கைங்கிறது இங்க வெறும் ஒரு கங்கைங்கிற நீரை மட்டும் படிச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அந்த நதியை மட்டும். கங்கைங்கிறது ஒரு நாலேஜ், எங்கேருந்தோ ஒரு நாலேஜ். இந்த கங்கை எப்படி வருது?
அன்னைக்கு கூட நம்ம கங்கா சாகர் அப்படின்னு அந்த கதையை பார்த்தோம். கபில முனியோட ஒரு ஆசிரமம் இருந்து அங்கேருந்தான் இந்த கங்கா சாகர் அப்படிங்கிறது வருது. எங்கன்னா அங்க கங்கையும் சாகரமும் மீட் ஆறுது. அது எப்படி வருதுன்னா, அங்க ராஜா சாகர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். ஒரு ராஜா சாகர், அதாவது இந்த இஷ்வக்கு குலத்துல, அதாவது ராமர் பிறந்தார் அந்த குலத்துல அவருக்கும் முன்னாடி பிறந்தவர் இந்த ராஜா, சாகர் ராஜா. அவர் வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்ணியிருந்தார். 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணானா முழு பூலோகத்துக்கு மேல அவளுக்கு அவர் அஹ், அதிபதி ஆகிடலாம், அதுக்காக பண்றார். இந்திரன் வந்து அந்த அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு கபில முனியோட அந்த 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 ஆசிரமத்துல ஒளிச்சு வச்சிடுறார். இப்ப இந்த சாகர் ராஜாக்கு கோபம் வருது. அவர்கிட்ட 60,000 சாகர புத்திரர், அதாவது அவரோட மகன்கள் 60,000. அவளை அனுப்புறார் இந்த குதிரையை தேடி வரதுக்கு. அந்த குதிரையை தேடி வரதுக்காக அவ தேடி 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 இந்த கபில முனியோட ஆசிரமத்துக்கு வரார். ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டு கபில முனிய அங்க பாக்குற, அங்க குதிரை இருக்கு, கட்டி போட்டிருக்கு. அப்ப அவளுக்கு ஒரே கோபம் வருது. அவ திட்டு திட்டுன்னு கபில முனியை திட்டின்னு இருக்கார். அவரோட தியானம் இதாயிடுறது. உடனே அவர் வந்து இந்த 60,000 பிள்ளைகளையும் ஒரே அடி, ஒரே ஒரே பார்வையால அஹ், எரிச்சு போட்டுறார். அண்ட் அவளோட ஆத்மாலாம் நரகலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சுடுறார். சோ அது ஆகி ரொம்ப ஜென்மம், குறைஞ்ச ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் அங்சுமன் அப்படின்னு அவரோட சாகர் ராஜாவோட ஆன்சஸ்ட்ரியில வர்றார். அவர் அந்த குதிரை அங்கேயே நிக்கிறத பாக்குறார் கபில முனியோட ஆசிரமத்துல. அவர் கபில முனி அப்புறம் வேண்டின்னு சொல்றார், என்னோட என்னோட பூர்வர்கள்லாம் இருக்கா, வாழலாம், இந்த நரகத்துல இருந்து வெளியில எடுத்துரு அப்படிங்கிறார். அதுக்கு அந்த கபில முனி சொல்ற, சரி இது பண்ண முடியும், ஆனா அதுக்கு வந்து கங்கையோட தண்ணி இங்க வந்து அவ மேல பட்டாதான், அவ மேல பட்டு அதற்காக அந்த 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 அஸ்தி மேல நீங்க கங்கை போட்டு சாந்தி பண்றதுனாதான் அவளோட நரகத்திலேருந்து அவளோட ஆத்மாக்கள் வெளியில வர முடியும் அப்படிங்கிற. இந்த அங்சுமனால முடியல. அப்புறம் பகீரதன் வர ராஜா, அவர் வந்து ப்ரே பண்ணி பகவான்கிட்ட இந்த கங்கையை கொண்டு வரணும். இப்ப அந்த பிரம்மன் வந்து அந்த கங்கையை விஷ்ணுவோட பாதங்களால, நாராயணன் பாதல்ல தொழுகிறது இல்ல, அதுலேருந்து தான் கங்கை வருது. ஆனா அந்த கங்கை வந்து ஆகாசத்திலேருந்து வருதுனால அதோட அந்த ஃபோர்ஸ் இந்த பூமியால தாங்கிக்க முடியாது அப்படின்னு சிவன்கிற ஒரு தபஸ்வி தன்னோட ஜடையில எடுத்துட்டு அப்புறமா மெதுவாக கங்கையை கொண்டு வரார், ஜலத்தை. அது வந்து அந்த சாகரத்துல வந்து கபில முனியோட அந்த ஆசிரமத் பக்கத்துல இருக்கிற சாகரத்துல வந்து மீட் ஆகுது. அதனாலதான் அது கங்கா சாகருங்கிற. அதுல அந்த அஸ்தி எல்லாம் கரைச்சிட்டு, அதனால்தான் கங்கை பாகீரதி அப்படின்னு ஒரு பேரும் இருக்கு. சோ இந்த கங்கை எல்லா விதமான பாவங்களையும் கறக்கிற, அதுக்கு இந்த சக்தி இருக்கு. அதே மாதிரி அறியாமையும் கறக்கிறது சக்தி இருக்கு. அதை வந்து ஒரு நீரா மட்டும் பார்க்காம ஒரு நாலேஜா பார்த்தா கூட அது வந்து கொட்டி நம்ம மேல பட்டுதுன்னா அந்த நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த அறிவு கிளீன் ஆயிடும். சோ இந்த கங்கையோட ஒரு துளி ஜலம் நம்ம மேல பட்டா போரும். சோ இந்த துளி கீதை, துளி கங்கை, முராரி பகவானோட தொழுதல் ஒரு முறையாவது
துளியாவது நமக்கு கிடைக்கணும். அது நம்ம மேல கொஞ்சம் துளி பட்டாலே நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். அதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நமக்குள்ள துளி இருந்தா கூட போரும். ஆனா அதை வந்து நம்ம கெட்டியா பிடிச்சுட்டோம்னா நமக்கு எப்பொழுதுமே மோட்சம் கிடைக்கும். ஒரு ஊர்ல ஒரு திருடன் இருந்தானா, அவனோட கர்மம் திருடன் திருடின்னு இருந்தானா. ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போனானா, கோயில்ல திருடலாம்னு போறதுக்கு. அங்க ஒரு முனிவர் வந்து, எப்படி ஒரே ஒரு நஜம்தான் இருக்கு, அந்த நஜத்தை மட்டும் தான் கட்டுப்படணும், நஜம் எப்பொழுதுமே நஜத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் வந்து வியாக்கியானம் கொடுத்துட்டு இருக்காராம். இவன் அதை கேட்டுட்டு அங்கேயே இருந்துடானாம். எல்லாம் அந்த கதா அந்த இந்த காலக்ஷேபம் எல்லாம் முடிஞ்சிருந்தது. அப்பவும் அவன் உட்காந்து அந்த முனிவர்கிட்ட போய் சொல்றான், நீ சொன்னது எனக்கு ரொம்ப டச் பண்ணிடுது. ஆனா நானும் ஒரு திருடன், எப்படி நான் நயத்தை சொல்ல முடியும்? அதுக்கு அந்த ஞானி சொல்றான், நீ நயத்தை மட்டும் சொல்லு, நஜத்தை சொல்லு, பகவானை நம்பின நயத்தை சொல்லு, எல்லாமே உனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிறா. சரி, என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம நஜத்தை தான் சொல்லணும். ஆனா நம்மளோ திருடன், நமக்கு திருடத்தை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு ராத்திரி திருடத்துக்கு கிளம்புறானா. அன்னைக்கு பார்த்து அந்த ஊர்ல இருக்கிற ராஜா வந்து மாறு வேஷத்துல வந்து இருக்கார், என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறதுக்கு. அப்ப இந்த திருடனை பாக்குறார். நீ யாரு அப்படின்னு கேக்குறார். அவன் தான் கங்கணம் கட்டின்னு இருக்கான். நான் இனிமே தமிழ் தான் சொல்ல போறேன், நான் ஒரு திருடன் அப்படிங்கிறார். அதுக்கு அந்த ராஜா, நானும் ஒரு திருடன் தான். எனக்கு வந்து இந்த ராஜ பேலஸ்ல எனக்கு எப்படி போனோம்னு தெரியும். அங்க வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்த கற்கள் எல்லாம் இருக்கு, அதை திருடலாம் வா அப்படின்னா இவ ரெண்டு பேரும் போறான். அங்க போனானா அங்க ஒரு அந்த ராஜா வந்து தன்னோட அவருக்கு தான் தெரியுமா எங்க வச்சிருக்காருன்னு அழிச்சுன்னு போறாராம். அங்க அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தா 5 விலையுயர்ந்த கற்கள் இருக்காம். அதுக்கு அந்த திருடன் சொல்றானாம், இந்த 5 கற்கள் இருக்கு, அதுல வந்து 4 எடுத்துக்கலாம், நீ 2 எடுத்துக்கோ, நான் 2 எடுத்துக்கிறேன், ஒண்ணு இங்கேயே விட்டுட்டு போயிடலாம். ஏன்னா நமக்குள்ள அப்புறம் அந்த 5ஆவது உடைக்கலாம் முடியாது. அப்படி அந்த 2 அவன் எடுத்துக்கிறான், 2 அவளுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு போறான். அடுத்த நாள் ராஜா வந்து சபையோர்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லலாம், நம்ம ராஜா மகால்ல திருட்டு போயிருக்கு, என்னோட கற்கள் எல்லாம் திருட திருட போயிருக்கு, யாராவது போய் பாருங்கோ அப்படின்றாலும். அங்க இருக்கிற அந்த சேனாதிபதி எல்லாம், எப்படி நம்ம ராஜா கோவில் எப்படி திருட வர முடியும், அதுவும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா, இல்ல நிஜமாவே திருட்டு போயிருக்கு அப்படின்னாராம். நான் திருடனை பார்த்தேன் அப்படின்னு. அப்ப அந்த அவரும் போய் தேடி பார்க்கிறார். அந்த சேனாதிபதி உள்ள போய் பார்க்கிறார். ஆமா, நிஜமாவே அந்த பூட்டெல்லாம் உடைஞ்சு கிடக்கு. 5 கற்கள் இருந்தது, அதுல 4 கற்கள் போல ஒண்ணுதான் பாக்கி இருக்கு. அவருக்கு சபலம் வருது. இந்த ஒன்னையும் நம்ம ஒழிச்சு வச்சுடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு வெளியில வர்றான். வந்துட்டு இந்த சேனாதிபதி அந்த ராஜாட்ட சொல்றான், ஆமாம், நீங்க சொன்ன மாதிரி திருட்டு போயிருக்கு, அதுல 5 கற்கள் இருந்தது, அந்த 5 கற்களும் இப்ப காணோம் அப்படின்றாராம். தேடி பார்த்தியானா, நல்லா தேடி பார்த்தேன், 5 கற்களையும் காணோம் அப்படிங்கிறார். உடனே எல்லாரும் அந்த திருடனை பிடிக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார். அந்த திருடனை பிடிச்சிட்டு கொண்டு வந்துடுறார். திருடன்ட்ட சொல்றார், நீ 5 இந்த இருக்கிற 5 கற்கள் இருந்தது, எல்லாத்தையும் தா அப்படிங்கிறதா. அவர் சொல்றாரு, இல்லை எனக்கு 5 இல்லை, அங்க 5 இருந்தது, நான் வந்து 4 எடுத்துட்டேன், அதுல 2 நான் எடுத்துட்டேன், 2 இன்னொரு திருடனுக்கு கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறார். அந்த சேனாதிக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. அவர் வந்து அந்த திருடனை பிடிச்சி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான். 5ம் நீ திருடிட்டு இந்த மாதிரி போய் சொல்றியா அப்படிங்கிறதா. அவன் சொல்றான், நான் நான் எவ்வளவு பெரிய திருடு எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், ஆனா இப்ப நான் கங்கணம் கட்டியிருக்கேன், இப்ப நஜத்தை தான் சொல்லுவேன், இதுதான் நஜம் அப்படிங்கிறார். அவனை அடி அடின்னு அடிக்கிறச்சு அந்த ராஜா வந்து, நீ நிறுத்து, எனக்கு தெரியும் அவன் 4 தான் எடுத்திருக்கான், ஏன்னா அந்த இன்னொரு திருடன் நான் தான், இந்த 5ஆவது நீ தான் திருடிருக்கை அப்படி சொல்லிட்டு அந்த சேனாதிபதி ஜெயில போட்டு இந்த ஆளை அந்த அந்த ஊருக்கே சேனாதிபதியா போடுறான். அதாவது கொஞ்சம் நஜத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சு நல்ல விஷயத்த கொஞ்சம் கடைபிடிச்சிட்டு அதை அப்படியே கண்டினியூ திடமா பிடிச்சு வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு வேற விட்டுடு அப்படின்னு இருந்தாலும் போகாது. எதை கொஞ்சோண்டு கத்துக்கிறோமோ அதை உறுதியோடு இருந்தோம்னா நல்லதுதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லு. சோ
சிறிதளவு கீதா, ஒரு துளி கங்கை. முராரி, முராரி அப்படின்னா முரா அப்படிங்கிற அசுரனை வதம் செய்தவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதனால அவருக்கு முராரி அப்படின்னு பேரு. அசுரன் தான் இங்க வந்து இக்னரன்ஸ், அறியாமை என்கிற அசுரர். அதை வதம் பண்ணுதணும். முராரியை வணங்கினா இந்த நமக்குள்ள இருக்க இந்த அறியாமையை வதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சோ இந்த மூன்றும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற. அதாவது கீதை சிறிதளவு படிக்கணும், கங்கை சிறிதளவு ஒரு துளி கங்கை பருந்து அருந்தணும், முராரியை ஒரு முறையாவது வணங்கணும். இந்த கீதைங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது. உபனிஷத்துக்கள் எல்லாத்தையும் கறந்து வந்துதான் இந்த 700 ஸ்லோகங்கள். பகவான் வாயிலேந்து தானாக வந்தது. பகவானே சொன்னது. வேற எந்த இதுலயுமே பகவான் சொன்னார்னு வரல. பகவானோட சன் சொன்னார், பகவானோட தூதன் சொன்னான், அப்படிதான் இருக்கு. நம்மளோடதுதான் இந்த பகவானே தானே சொன்னது. அதுவும் பகவான் வந்து சொன்னதுன்னா அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறான், அதுக்கு பதில் சொல்றான். அந்த மாதிரியானது கீதை. ஒரு பையன் வந்து அப்பாட்ட சொல்றாலாம், எனக்கு எனக்கு கீதையை கத்துக்கணும், முழு கீதையும் கத்துக்கணும், முழு கீதையும் கத்துக்கணும். அந்த தந்தை வந்து அவர் வந்து ஒரு கறி வியாபாரி. கறினா அந்த நிலக்கரி வியாபாரி. ஒரு நிலக்கரி இருக்கிற பைய எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு, சரி நான் அவனுக்கு சொல்லித்தரேன், இந்த பை நிறைய தண்ணி கொண்டு வா அப்படிங்கிறான். பக்கத்துல ஒரு நதி இருக்கு, அந்த நதியிலேருந்து பை நிறைய தண்ணி கொண்டு வா அப்படிங்கிறான். அவன் எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றான். இல்ல நீ போய் கொண்டு வா அப்படிங்கிறான். உடனே இவன் ஓடி போய் அங்கேயிருந்து அந்த அந்த பையில நீரை கொண்டு வந்து ஓடி கொண்டு வரானா. ஓடி வரதுக்குள்ள எல்லாம் நீர் எல்லாம் போயிடுறது. அதுல இருந்து ஒண்ணுமே இல்லை. ஒண்ணுமே எப்படி இந்த நீர் கொண்டு வரல, இல்ல நீ நீ சரியா கொண்டு வரல, போய் திருப்பி கொண்டு வா அப்படிங்கிறான். இவன் ஓடி போறானாம், நீரை எடுத்துட்டு கிடுகிடுன்னு நடந்து வரானா. வந்து அப்பா கிட்ட வரதுக்குள்ள எல்லா தண்ணியும் விழுந்துருதான். இல்ல இல்ல உண்மையில தான் தப்பு, போய் எடுத்துன்னு வா, போய் எடுத்துன்னு வா அப்படிங்கிறான். அப்ப அந்த பையன் சொல்றான், என்ன இதுக்கும் அதான் கீதை படிச்சா எல்லாம் போயிடும் எல்லாம் போயிடும்னு அதுக்காக கீதையை படிக்கணும்னு சொன்னானா, கீதை எப்படி படிக்கிறது எல்லாம் போகுங்கிறதுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன மீனிங் நான் கேட்டுன்னு கொண்டு வந்து என்ன போய் இந்த மாதிரி கொண்டு வரேன், ஏன்னா பக்கெட்ல வேணா போய் தண்ணி கொண்டு வரேன் அப்படிங்கலாம். இல்ல பக்கெட்ல இல்ல, இந்த பையில தான் எனக்கு நீர் கொண்டு வரணும், அப்பதான் உனக்கு புரியும் கீதைங்கிறது என்ன. திருப்பி திருப்பி ஒரு 4-5 வாட்டி ஓடி ஓடி வந்துட்டு கடைசியில கிவ் அப் பண்ணிடுறானா. இந்த பைக்குள்ளேருந்து எனக்கு உனக்கு தண்ணி கொண்டு வர முடியாது, நீ என்ன 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 ஒரு முட்டாளாக்குறியா, இந்த பையில நான் எப்படி தண்ணி கொண்டு வர முடியும், போய் போய் தண்ணி எடுத்துன்னு வரேன், தண்ணி எடுத்துன்னு வரேன், போயிட்டு போயிட்டு வரேன், ஆனா ஒண்ணுமே கிடைக்கல. அப்ப சொல்றான், தண்ணி கிடைக்கல, நான் அந்த பைய பாரு அப்படிங்கிறான். அந்த பைய இப்ப பார்த்தாதான் அவனுக்கு புரியுதான். பை முழுக்க இருந்த அதுல இருக்க இந்த அழுக்கெல்லாம் போயிடுதான். பை அப்படியே கிளீனா இருக்கு. அவர் சொல்றா, இதான் பகவத்கீதை. புரியறதோ புரியலையோ, முடியறதோ முடியலையோ, கத்துண்டு வா, ஓடி ஓடி போய் எடுத்துட்டு வா. அது உனக்கு புரியாததோட அசர் என்ன ஆகுதுன்னு, ஆனா அதுக்குள்ள அசர் உனக்கு தானா தெரியும். எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம 1.5 வருஷமா கீதையை கத்துக்கணும், டெய்லி போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வரோம், துளி துளியா. என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியறது இல்ல. என்னடா இது சும்மா டெய்லி இவரும் வந்து ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்க, நம்மளும் ஏதோ கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தாலும், ஆனா நம்மளே ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணி பார்த்தான்னா நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய மாறுதல் வந்திருக்கு. எனக்கு பிரத்யக்ஷமா தெரியும் மாறுதல்கள். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ல எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு அப்படி உனக்கு இது பண்ண போற ஒண்ணுமே இல்லை, எனக்கு கவலையே இல்லை. அப்படியே பகவான் இருக்கார், பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு பகவான் பாட்டை பாடிட்டு ஜாலியா உட்காந்துருந்தேன். பகவான் பாட்டுக்கு பார்த்துட்டார். அது வந்து கீதையோட அசர் தான். இல்லைன்னா டென்ஷன் வந்திருக்கும். ஆஹா, ஐயோ எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கே எங்கேயாவது, அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை.
இந்த மாதிரி கீதை படிச்சுட்டே இருந்தா அந்த அழுக்கெல்லாம் போயிட்டே இருக்கு. எப்படி ஒரு ஷோர்ல லைட் ஹவுஸ் துள்ளி தெரியறச்ச அந்த போட்ல இருக்குன்னு தெரியறது, நமக்கு கரை வந்துட்டு இருக்கு தெரியறது. அப்படிங்கிற மாதிரி கரை வந்துட்டு இருக்கு. இதே ரீதியில நம்ம போயிருந்தோம்னா கரையில போகலாம். இப்போ ஒரு ஷிப் இந்த கரைக்குள்ள வந்து ஹார்பருக்குள்ள வருது அப்படின்னா அது உடனே போய் அங்க போய் நிறுத்த முடியாது. அது ஷிப்போட அந்த கரையோட பேசுவோம், என்னோட ஷிப் வந்துட்டு இருக்குன்னு. அதுதான் இந்த கீர்த்தனைகள் ஸ்மிருதி பண்றது எல்லாம். அப்ப அந்த கரையிலேருந்து ஒரு லீடிங் ஷிப் வரும், ஒரு குருவார் வரும். அந்த குரு அழிச்சுன்னு போவார், கையை பிடிச்சுன்னு அந்த ஷிப்பை அழிச்சுன்னு போய் அந்த அந்த ஹார்பர்ல அழிச்சுன்னு போவார். இதுதான் முராரி நினைச்சுக்கிறது. முராரிய நினைச்சுண்டா முராரி உங்களுக்காக ஒரு குரு அனுப்பிச்சு கையை பிடிச்சுட்டு அழிச்சுன்னு போய் கரை சேர்த்து விட்டுருவார். இந்த முராரி ஒரு வாட்டி நினைச்சாலும் போரும். நமக்குள்ள இருக்க இந்த அகங்காரம் தான் முராரி, முரா. அந்த முரா அவரை வதம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி பகவானை வேண்டிக்கணும். இந்த மாதிரியான இந்த 3 விஷயம் பண்ணா, அதாவது சாஸ்திரங்களோட ஒரு துளி எடுத்து படிச்சாலும் போரும். கங்கையின் ஒரு சிறு நீரை கூட அருந்தினால் போரும், பகவானை ஒரு முறை நினைச்சால் போரும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த யமனோட நமக்கு சச்சரவே இல்லை அப்படிங்கிற. நம்மளோடதான் நம்ம சனாதன தர்மத்துல தான் லார்ட் ஆஃப் டெப்த் எல்லாம் இல்ல. யமன் பேரு. யமன்னா என்ன? யமா ஒன் ஆஃப் த யோகாஸ். நியந்திரணம் பண்றதுதான், ரிஸ்ட்ரெயின் பண்றது, கண்ட்ரோல் பண்றது. இதுதான் நியமம். கண்ட்ரோல் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ற? இந்த உலகத்துல இருக்கிற, இந்த பூமியில இருக்கிற எவ்வளவு பேர் இருக்கணும், எவ்வளவு பேர் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க. அந்த யமன் வந்தாலும், அதாவது டெத் வரைச்ச, அந்த காலம் வரைச்ச, அந்த நியமித்த டைம் வரைச்ச கவலை இருக்காது, அதோட சச்சரவே இருக்காது. ஏன்னா அந்த ஈகோ அப்படிங்கறது, தனக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஈகோ, அதை முதல்ல அழிச்சுடுறோம். முராரி நமக்குள்ள இருக்க அந்த இக்னரன்ஸ அழிச்சாச்சு. ரமண மகர்ஷி ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார். மிருத்யுஞ்சயம் மிருத்யு பயாஸ்ரிதானாம் அகம் மதி மிருத்யுமுபைதி பூர்வம் அத ஸ்வபாவாதமுதேஷு தேஷு கதம் புனர்மிருத்யுத்யோ அவகாசः. யாரு இந்த மிருத்யுஞ்சய அப்படின்னா, தமக்குள்ள இருக்க இந்த ஈகோவை யாரு அழிக்கிறாரோ அவளுக்கு அந்த, அதாவது தான்ங்கிறத அழிஞ்சாச்சு. தான் இருந்த பின் இந்த உடம்பு அது அழிஞ்சதுன்னா நமக்கு என்ன கவலை? தானே இல்லைங்கிறத, தான்கிற அகங்காரம் போயாச்சுன்னா, தானே இல்லைங்கிறச்ச தான்கிற இந்த உடம்பு போனா நமக்கு கவலையே இருக்க முடியாது. நிஜம் டெப்த்ங்கிறது, நிஜம் மிருத்யுங்கிறது தன்னோட அகங்காரத்தோட மிருத்யு தான் நிஜம் மிருத்யு. அதுக்கப்புறம் அமிர்தம் தான். சோ இந்த மிருத்யுங்கிறதுக்கு பயமே இருக்காது, யமனோட சச்சரவே இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிறோம்னா இந்த 3 விஷயம் பண்ணும் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா நமக்கு மிருத்யுவே கிடையாது. சேத்யோ யமதாயோ யமதாஹயோ யமக்லேதோ சோஷ்ய ஏவச்ச நித்திய சர்வகதஸ்தானுர் அச்சலோய சனாதனஹ. அச்சேத்யோ உடையாதது, யமதாஹயோ
எரியாது. சோ அந்த மாதிரியான நம்மளோட இந்த ஜீவாத்மாங்கிறது அது அழியாதது, அதை நித்தியக எப்பொழுதும் இருக்கிறது, சர்வகதா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறது, அஸ்தானு அத மாற்றம் இல்லாதது, அச்சலோயம் அத அதுக்கு வேற விதமான பிரிவுகள்லாம் கிடையாது, சனாதனஹா எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரியான சோல், அதுக்கு டெத்தே கிடையாது. இதை அறிஞ்சவா, இதை எப்படி அறிய முடியும்? எப்படி அறிய முடியும் அப்படின்னா, பகவத்கீதையோட ஒரு துளியை எடுத்து கிடைச்சுண்டு, கங்கையோட ஒரு துளி நீரை அருந்தினால், பகவானின் பெயரை ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டால், இந்த விஷயம்லாம் இந்த யமனோட சர்ச்சையே இருக்காது. ஏன்னா நம்மளோட அகங்காரம்ங்கிறது அழிஞ்சு போயிடும். இத பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல 3 விதமான யோகங்கள் பத்தி பகவத்கீதையில சொன்னது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலே வருது. ஞானம், கர்மயோகம், பக்தி யோகம். அதாவது பகவத்கீதையோட துளி ஞான யோகம், முராரிய வணங்குறது தொழுகிறது அது பக்தி யோகம். கங்கைய மாதிரி, கங்கை தனக்குன்னு ஒண்ணுமே இல்லாம உலகத்துக்காக பண்றது. கங்கை கங்கை தனக்காக ஒன்றுமே இல்லை, இந்த எல்லாரும் இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பண்றதுக்காக மேலேன்னு வந்திருக்கு அந்த கங்கை. அதோட ஒரு துளி பருகிறது, அது கர்மயோகம். சோ இந்த 3 யோகம் பண்ணா மிருத்யோர்மா அமிர்தம் கமய, அதாவது இந்த மிருத்யுலேருந்து நமக்கு அமிர்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரிய சொல்லிருக்கார். பகவத்கீதா கிஞ்சித தீதா கங்கா ஜலலவ கணிகா பீதா சக்ருதபி ஏன முராரி சமர்ச்சா கிரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்ச்சா. சுஜாதா ஜி, ஒரு 10-12 பேருக்கு வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். சரி சார். புவனா ஜி. भगवद्गीता किञ्चित् गीता गङ्गा जललवकणिका पीता सकृदभियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा. பியூட்டிஃபுல். கிஞ்சித தீதா, த கொஞ்சம் அழகா வரலாம். அண்ட் Okay. முராரி சமர்ச்சா கிரியதே, இந்த சாமில ராகத்திற்கு அதையும் கொஞ்சம் Okay. பார்த்துக்கலாம். பாக்கி ஒண்ணுமே தப்பு இல்லை. பியூட்டிஃபுல். பவானி ஜி. நமஸ்காரம் சார். பகவத்கீதா கிஞ்சிததீதா கங்கா ஜலலவ கோபி சாரி கங்கா ஜலலவ கணிகா பீதா சக்ருதபி ஏன முராரி சமர்ச்சா கிரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்ச்சா. பியூட்டிஃபுல். அந்த கிஞ்சித தீதா, அந்த த மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. கிஞ்சித். தேங்க்யூ சார். சித்ரா ஜி. भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदभियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा. பியூட்டிஃபுல். எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. எல்லாருமே கரெக்டா சொல்றேன். அந்த தீதா அது மட்டும் கொஞ்சம், அதீதா வேற மீனிங் வரும், அதுக்காக அதீதா அது மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துங்க. பாக்கி எல்லாம் Gita. பர்ஃபெக்ட். Thank you. ராமேஸ்வரி ஜி.
जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृदभियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ब्यूटिफुल जी, वेरी नाइस। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। गायत्री जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृदपीन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ब्यूटिफुल जी, वंडरफुल जी। जानकी जी। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवगणिका पीता सकृदभियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न सर्जा। ब्यूटिफुल जी। गणिका पीता சொல்றேன். கணிகா. गणिकावा கணிகா இல்ல, கணிகா. கல்லோடு க. कणिका जललव कणिका पीता। ब्यूटिफुल। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। जयश्री जी। कला जी। जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृदभियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण जी। लक्ष्मी गोपाल जी। लता जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदभियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न सर्चा। वंडरफुल जी, वेरी नाइस। சொல்லட்டுமா சார்? Thank you, ஜெய் sir. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. जय श्री कृष्ण சொல்லுங்க जी। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृतपियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन च चर्चा। जय श्री यमेन कृष्ण। न चर्चा, न चर्चा। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ब्यूटिफुल जी। थैंक यू जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। कविता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृतपियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। वंडरफुल जी, वंडरफुल, परफेक्ट Thank एक्सलेंट। you. जय श्री Thank you. कृष्ण। जय थैंक श्री यू कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण। वन मोर। ओके राजी मैथिली जी। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृदपियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. थैंक यू जी। थैंक यू எல்லாருக்கும்। थैंक जय यू श्री सर। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा सर। थैंक यू जय श्री सर। कृष्ण। थैंक जय यू श्री जय कृष्ण। सर। श्री कृष्ण जय सर, श्री थैंक कृष्ण यू, सर। थैंक यू। कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर।